नाजरीन, यूनुस बलोच साहब है मेरे साथ। पंजाबी च अज गल होएगी। जर्मनी दे विच बड़े बड़े कानून बन रहे हैं। एक पासे बन रही मिल रही है नैशनैलिटी आसानियां हो रही ने, एक पासे फड़ फड़ के बंदे जहाज से बिठा रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक पासे पार्लीमेंट तो केस कहते ने कि कानून पास होंदा है, एक पासे यह भी कानून है कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਓ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। देखो जी, गल आवे कि जर्मनी जिहड़ी गवर्नमेंट है ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਸਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਫਾਹੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਰਫਾਹੀ ਅਦਾਰਾ यानी कौमी खिदमत करने वाला अदारा, इंसानियत की खिदमत करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फराइन वो तुहानू सर्टिफिकेट दे दे कि ये बंदा जिहड़ा पिछले 3 साल तो जदों दा जर्मनी आया है, उनके बाद आके इन्हें साडी मसलन रेड क्रॉस की एक एजेंसी है, उनके नाल इन्हें फलाही खिदमत की है। अच्छा, ठीक है। या उन्हें कोई इस्लामी अदारा है इत्थे चैरिटी, उनदे च इन्हें पिछले आंदे नाल ही इन्हें दाखला ले लिया या उत्थे काम करना शुरू करता। अच्छा, वो काम दे कोई पैसे नहीं सी लैंदा। ठीक है जी। फलाही खिदमत ए हुंदी है जिंदा कोई मुआवजा नहीं हुंदा। अच्छा, जिन्हों डोइच च कहंदे ने एरन आमटलिश टेटिशकाइट। अच्छा, कि बुढ़ियां दी खिदमत करनी या बच्चों की खिदमत करनी किसी किंडरगार्टन च जाके भी विच खिलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी होएगा अगर वो तुहाडे कोल 3 साल दा कोई रिकॉर्ड हो जांदा है। अच्छा, कि तुसी 3 साल तो ज्यादा काम कर चुके हो या अरसा 3 साल भी कर रहे तो तुसी नाल ही नैशनलिटी अप्लाई कर दोगे, तुहाडा केस फिर फास्ट ट्रैक दे विच चला जाएगा। पहले बेहोडे जिहड़े सी अदारे सी वो तुहानू जरा लटका दिंदे सी, हुण उन्हां ने अरसा काम कर दिता है। हुकूमत ने अदारियां नू नवी ट्रेनिंग दी है, उन्होंने नवी सहूलत दी है कवानीन के मुताबिक। ठीक है। दूसरे पासे जिहड़ी तुसी गल करदे पए जे कि भी लोकां दे कोल पासपोर्ट भी है ने ते उन्हां नूं ये डर पिया होया है। इत्थे अक्सर खबरां भी आंदियां पईयां ने, मीटिंगां होंदियां पईयां ने खुफिया। अच्छा, वड्डे वड्डे जिहड़े इत्थों दे लीडर ने या सियासी वर्कर ने कि भी जिन्हां दे कोल गैर मुल्की बैकग्राउंड है और इत्थे आके उन्होंने जर्मन पासपोर्ट लैके अपनी जेब विच रखिया होया है। अच्छा, ते उन्हां नूं इत्थों कड्ढण दे तरीके कड्ढो कोई। अच्छा, यानी कि वही पुरानी सोच एक जमाने च 75 साल 80 साल पहले कि भी जर्मन मुल्क सिर्फ जर्मना वास्ते सी, वो सोच उन्हें दोबारा लियान की कोशिश कर रहे हैं जिहड़ी कि नहीं परवान हो सकती। इन्हां दे कोल उन्नी बंदा ही नहीं, इन्हां दे कोल पावर ही नहीं है। हुण देखो आम जर्मन जिहड़ा है उन्हां दी तुसी फैमिली च जाके वेखो 40-40 साल 50-50 साल इकट्ठे रहिंदे ने ते उन्हां दी औलाद की हुंदी एक या दो बच्चा। ठीक है ना। ते इन्हां नूं बड़ी शदीद कमी है इस टाइम लेबर दी, उन्हां लोकां दी जिहड़े काम करना चाहते ने उनदे वास्ते इन्हां ने अपना नवा वीजा सिस्टम ही खोलिया होया है। इहनूं कहंदे ने शांसन कार्टे वीजा। अच्छा, उनके मुताबिक तुसी बांग्लादेश तो, इंडिया तो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान किधरों भी तुसी इत्थे आओ, इत्थे आके कोई जॉब लभो। जॉब लभण दे बाद तुहानू इत्थे रहण दी सहूलत देणगे, वीजा देवणगे। यानी इन्हां नूं बंदियां दी लोड़ है। अच्छा, उसे लोड़ दे मुताबिक इन्हां ने नवा कानून भी पेश कीता है कि आने वाले वक्त दे विच इन्हां दी जवान आबादी जिहड़ी है ना होर घट जानी है। अच्छा,
ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਕਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਧੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੀਤੀ ਹਾਊਸਵਾਈਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਖਤਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਰਹਿਮਦਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਬ ਸ਼ੀਬੁਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੁਲਡੂਗੇ ਜਾਂ ਅਬਸ਼ਿਬੁਨ ਡੁਲਡੂਗੇ ਯਾਨੀ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਤਾਓ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ 5 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ। ਜੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ -ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਚ 15-16 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 30 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ -15 ਸੀ ਕਿਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ +15 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ, ਚਾਹ ਪੀਵਨ ਗਰਮ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ माहौल। अच्छा नाजरीन, मैं इनसे ना 1 मिनट का सवाल किया करूंगा, इनके पास जवाब हम 1 मिनट में देंगे। अगला प्रोग्राम मैं 1 मिनट का इनसे करूंगा, उनसे मैं पूछूंगा कि जो बच्चियां या बच्चे यहाँ शादी होके आते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, आया जब वो खुदा न खासा अलहदगी हो जाती है तो आया उन माँ बच्चे को या बाप बेटे को डिवोर्ट कर सकती है, या कौन से हकूक हैं? 1 मिनट का प्रोग्राम होगा, हम आपके सवाल लिया करेंगे और बलोच साहब आपका मुतमिन करने वाला जवाब 1 मिनट में देंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आप कीजिए सवाल, हम देंगे आपको जवाब। बलोच साहब, आप तैयार हैं सवाल सुनने के लिए? मैं फिर एक प्रोग्राम करता हूँ आपसे। जी बिल्कुल, आप कर लें प्रोग्राम। ठीक है, मैं इंशाल्लाह। नाजरीन, हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम दें। 1 सवाल 1 मिनट में उसका जवाब। बलोच साहब हाजिर हुआ करेंगे मेरे साथ, हम हर रोज कोई ना कोई सवाल किया करेंगे, उसके ऊपर जवाब मैं लिया करूंगा। नसीर को इजाजत, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।